Hi students, first semester BSc Mathematics Logic എന്ന പേപ്പറിന്റെ പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രെഡിക്കേറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് തേർഡ് സെക്ഷൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ പകുതി നമ്മൾ നിർത്തി. അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ബൈൻഡിങ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് ആണ്. When a quantifier is used on the variable x, we say that this occurrence of the variable is bound. അതായത് ഒരു ക്വാണ്ടിഫയർ ഒരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ ഒക്കറൻസിനെ ബൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും. An occurrence of a variable that is not bound by a quantifier or set equal to a particular value is said to be free. അപ്പോൾ ബൗണ്ട് അല്ലാത്തതിനെ ഫ്രീ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. The part of a logical expression to which a quantifier is applied is called the scope of this quantifier. Okay. ആ മൂന്ന് ഡെഫിനിഷൻ പോലുണ്ട്, അത് പഠിച്ചോ. അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. In the statement there exists x plus y is equal to 1. The variable x is bound by the existential quantification there exists x. അപ്പോൾ എക്സിന് ഒരു ബൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് there exists എന്ന് പറഞ്ഞു. But the variable y is free because it is not bound by a quantifier and no value is assigned to its variable. In the statement there exists x plus y is equal to 1. x bound ആണ്, y free ആണ്. Okay. In the statement there exists x, p of x and q of x, or for every x r of x. Here all variables are bound. The scope of the first quantifier there exists is the expression p of x and q of x because there exists x is applied only to p of x and q of x and not to the rest of the statement. Similarly, the scope of the second quantifier for every x is the expression r of x. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കോപ്പ് എന്താന്ന് കണ്ടു. The part of a logical expression to which the quantifier is applied. Quantifier apply ചെയ്ത പാർട്ടിനെയാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായല്ലോ. That is, the existential quantifier binds the variable x in p of x and q of x, and the universal quantifier for every x bind the variable x in r of x. ഈ എക്സാമ്പിളിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. Next, logical equivalences involving quantifiers. Statements involving predicates and quantifiers are logically equivalent if and only if they have the same truth value, no matter which predicates are substituted into these statements and which domain of discourse is used for the variables in these propositional functions. അതായത് predicates-ഉം ക്വാണ്ടിഫയറും ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലോജിക്കലി ഈക്വലന്റ് പറയുന്നത് എന്താ? സെയിം ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ ലോജിക്കലി ഈക്വലന്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ സെയിം ആകുമ്പോഴാ അതേ കാര്യം തന്നെ സെയിം ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ആണ് പറഞ്ഞേക്കുക. നോ മാറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഏതാ പ്രെഡിക്കേറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഡിസ്കോഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരേ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ലോജിക്കലി ഈക്വൽ എന്ന് പറയും. വി യൂസ് ദ നൊട്ടേഷൻ എസ് 3 വരെയുണ്ട് ടി to indicate two statements S and Q involving predicates and quantifiers are logically equivalent. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Show that for every x p of x and q of x and for every x p of x and for every x q of x are logically equivalent. We have to show that for every x p of x and q of x is true if and only if for every x p of x and for every x q of x is true. If and only if ആണ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട്. Case 1 നോക്കി. Assume that for every x p of x and q of x is true. അപ്പോൾ എല്ലാ xനും ശരിയാണ്. This means that if a is any element in the domain, then p of a and q of a is true. എല്ലായിടത്തും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു a എടുത്താലും അതും ശരിയാവും. p of a and q of a true ആണ്. ആൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ട്രൂ ആയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഹെൻസ് പി ഓഫ് എ ഈസ് ട്രൂ ആൻഡ് ക്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എവരി എലമെന്റ് ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഏതൊരു എ എടുത്താലും പി ഓഫ് എ ട്രൂ ആണ്, ഏതൊരു എ എടുത്താലും ക്യൂ ഓഫ് എ ട്രൂ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഫോർ എവരി എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ഫോർ എവരി എക്സ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആർ ബോത്ത് ട്രൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. ഹെൻസ് ഫോർ എവരി എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ഫോർ എവരി എക്സ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ്
ട്രൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കി, അസ്യൂം ദാറ്റ് ഫോർ എവരി എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ഫോർ എവരി എക്സ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ട്രൂ. എന്താ, then for every x p of x is true and for every x q of x is true. കാരണം ആൻഡ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഓരോന്നും ട്രൂ ആണ്. ഇഫ് എ ഈസ് എനി എലമെന്റ് ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഏതൊരു എക്സ് എടുത്താലും പി ഓഫ് എക്സ് ട്രൂ ആണ്, അപ്പൊ എ എടുത്താൽ പി ഓഫ് എ ട്രൂ ആണ്. അതുപോലെ ഏതൊരു എക്സ് എടുത്താലും ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ശരിയാണ്, അപ്പൊ ക്യൂ ഓഫ് എയും ട്രൂ ആണ്. അപ്പൊ പി ഓഫ് എ ആൻഡ് ക്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് ട്രൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഫോർ എവരി എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ട്രൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടിയോണ്ട് ഈ സിമ്പലിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ, ഷോ ദാറ്റ് ദെയർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സ്. അപ്പൊ ഫോർ എവരി ആയപ്പോ കണ്ടോ അത് ലോജിക്കൽ ഈക്വലന്റ്. ദെയർ എക്സിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നോക്കിയേ ലോജിക്കൽ ഈക്വലന്റ് അല്ല. ദെയർ എക്സിസ്റ്റ് പി ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ദെയർ എക്സിസ്റ്റ് പി ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ദെയർ എക്സിസ്റ്റ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആർ നോട്ട് ലോജിക്കലി ഈക്വലന്റ്. അപ്പൊ അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ പോരെ. അപ്പൊ നോക്കിയേ, കൺസിഡർ ദ പ്രെഡിക്കേറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദ പ്രെഡിക്കേറ്റ്സ് പി ഓഫ് എക്സ്. പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റ് എടുത്തു, എക്സ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എക്സ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് എല്ലാ ഇന്റിജറും എടുത്തു. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ക്ലിയർലി ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദെയർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ദെയർ എക്സിസ്റ്റ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആർ ട്രൂ. അപ്പം എന്താ, ചില എക്സുകൾ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ചില എക്സുകൾ നെഗറ്റീവ് ആണ്, ശരിയാണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്നാ പറയാ, ദെയർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ദെയർ എക്സിസ്റ്റ് ഈസ് ട്രൂ. ഇപ്പൊ രണ്ടും ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻഡും അതിന്റെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ, രണ്ടും കൂടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആകുന്ന ഒരു ഇന്റിജർ പോലും ഇല്ല. ദെയർ എക്സിസ്റ്റ് നോ ഇന്റിജർ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ദെയർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഫോൾസ്. അപ്പൊ അത് ലോജിക്കലി ഈക്വലന്റ് അല്ല എന്ന് പറയാം. ഡിമോർഗൻസ് ലോ ഫോർ ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ്. നമ്മൾ ഡിമോർഗൻസ് ലോ സെറ്റിനകത്ത് ഈ ലോജിക്കിനകത്ത് ആദ്യ തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പൊ ക്വാണ്ടിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി, negation of for every x p of x logically equivalent to there exist x negation p of x. അതേപോലെ തന്നെ negation there exist x p of x logically equivalent to for every x negation p of x. അപ്പൊ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ആദ്യത്തെ, assume that negation for every x p of x true. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, for every x p of x false ആണ്. അപ്പം for every false ആന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളെങ്കിലും തെറ്റുന്ന വേണം. അതാണ് there exists an element a in the domain such that p of a is false. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, നെഗേഷൻ p of a ട്രൂ ആണ്. അപ്പൊ അതായത് എന്ത് പറഞ്ഞേ, there exists an element a in the domain such that negation p of a is true. അതായത് there exists x negation p of x is true. ഇനി തിരിച്ചെടുക്കുക, assume that there exists x negation p of x is true. അപ്പൊ എന്തുവാ അതിന്റെ മീനിങ്, there exists an element a in the domain such that negation p of a is true. അപ്പൊ എന്തുവാ, p of a false. അപ്പൊ ഒരു ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്തോ ഫോർ എവരിക്കകത്ത് ഫോൾസ് എന്ന് പറയാലോ. therefore for every x p of x false. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, നെഗേഷൻ ഫോർ every x q of x ട്രൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ലോജിക്കലി ഈക്വലന്റ് സിമ്പിൾ ഇടാം. ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ, there exists ന്റെ കേസ്, negation there exists x p of x logically equivalent to for every x negation p of x. അപ്പൊ എടുക്കുക, assume that negation there exists x p of x true. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്തോ, there exists an element a in the domain such that p of a true. അതായത് negation p of a false. അതായത് ഒരെണ്ണത്തെ തെറ്റിയാണ് എന്തോ, for every x negation p of x false. ഇനി തിരിച്ച് അസ്യൂം ചെയ്യുക, for every x negation p of x true. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, there exists an element a in the domain such that negation p of a is true. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ശരിയായതുകൊണ്ട് എക്ക് ട്രൂ ആവണമല്ലോ. അപ്പൊ negation p of a ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് p of a false. ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തോ, there exists p of x false. അപ്പൊ എന്തോ, negation of there exists x p of x true. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടുകയാണ് ഇങ്ങനെയില്ല. ടേബിൾ നോക്കിയേ, ടേബിൾ ഫോർ ഡിമോർഗൻസ് ലോ ഫോർ ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ്. അപ്പൊ നെഗേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോജിക്കലി ഈക്വലന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ആ നെഗേഷൻ ശരിയാവുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ഫോൾസ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഫോർ എവരി എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഫോൾസ്, അതാണ് there is an element x for which p of x is true. അപ്പൊ ഒരു എക്സിന് ശരിയായാൽ മതി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റിക്കാൻ. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇതും നോക്കുക. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, വാട്ട് ആർ ദ നെഗേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് there is an honest politician, all Americans eat cheeseburgers.
അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്ന നോക്കി, എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് എക്സ് ഈസ് ഹോണസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സെന്റൻസ് എന്തോ, ദർ ഈസ് ആൻ ഹോണസ്റ്റ് പൊളിഷൻ. അപ്പൊ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ നെഗേഷൻ എന്തോ, നെഗേഷൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ്. അത് ഈക്വൽ ടു എന്ത്, ഫോർ എവരി എക്സ് നെഗേഷൻ. അതായത് എവരി പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഈസ് ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ്. അടുത്ത എന്താണ്, ഓൾ അമേരിക്കൻസ് ഈറ്റ് ചീസ് ബർഗർ. അത് ചെയ്തേക്കുന്ന നോക്കിയേ, സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഈറ്റ് ചീസ് ബർഗർ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഓൾ അമേരിക്കൻസ് ഈറ്റ് ചീസ് ബർഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത്, ഫോർ എവരി എക്സ് സി ഓഫ് എക്സ്, വേർ ഡൊമൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ അമേരിക്കൻസ്. അതിന്റെ നെഗേഷൻ എന്തോ, നെഗേഷൻ ഫോർ എവരി എക്സ് സി ഓഫ് എക്സ്. അത് ഈക്വലൻ ടു എന്നാ പറയാം, ദർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സ് നെഗേഷൻ സി ഓഫ് എക്സ്. അപ്പം എന്താ, സം അമേരിക്കൻ ഡസ് നോട്ട് ഈറ്റ് ചീസ് ബർഗർ. വാട്ട് ആർ ദ നെഗേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഫോർ എവരി എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്. അപ്പൊ അതിന്റെ നെഗേഷൻ എന്തുവാ, നെഗേഷൻ ഫോർ എവരി എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ. അത് ഈക്വലൻ ടു എന്തുവാ, ദർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സ് നെഗേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ, ദർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സ്, ഇതിന്റെ നെഗേഷൻ എന്തുവാ, എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഇനി ദർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു, അതിന്റെ നെഗേഷൻ എന്തുവാ, നെഗേഷൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു. അപ്പൊ എന്തുവാ, അത് ഈക്വലൻ ടു ഫോർ എവരി എക്സ് നെഗേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു. അതായത് ഫോർ എവരി എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു. ലോജിക്കലി ഈക്വലന്റ്. Negation of for every x p of x implies q of x and there exists x p of x and negation q of x are logically equivalent. അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക, ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഡിമോർഗൻസ് ലോ വെച്ചിട്ട് ലോജിക്കലി ഈക്വലന്റ് നോക്കിയാൽ മതിയേ. എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, യൂസിങ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫയർ വെച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള. ഓക്കെ, ഇത് പോസ് ചെയ്ത് ഇത് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ, some student in this class has visited Mexico. Every student in the class has visited either Canada or Mexico. അത് പ്രെഡിക്കേറ്റും ക്വാണ്ടിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡൊമൈനും ഒക്കെ ശരിക്ക് എഴുതണം. ഇവിടെ എം ഓഫ് എക്സ് മെക്സിക്കോ വെച്ചത് ചെയ്യുന്നു. എസ് ഓഫ് എക്സ് എന്തുവാ, സ്റ്റുഡൻസ് കളക്ഷൻ. അപ്പൊ ഓക്കെ.